Hello guys, welcome to Coding Friendly. This is Prashant. In earlier session, we discussed about TCS NQT 2025 coding questions which came on April 9th, shift 2, which I was attended. Today we are going to discuss the problems that came on 14th April in TCS NQT. Okay, let's see the question. Sum of mth to m plus nth prime numbers. Problem statement: given two integers m and n, calculate the sum of prime numbers starting from the mth prime number to the m plus nth prime number inclusive. Input m is equal to 6, n is equal to 2, output 49. In the problem, they given two integers m and n, and they asked to find the sum of all prime numbers starting from mth to m plus nth prime numbers up to m plus nth prime numbers, including the m plus nth prime also. Uh, it is similar to the question which we solved previously, uh, that finding the mth prime number, but here they ask you to find the sum of prime number starting from this up to m plus nth prime number. The logic will be uh, similar to this only. There will be a small change. I will explain that. Okay, let's begin. Try to understand the logic. Okay, let's now understand the problem. Given m and n are integers, and they ask you to find the sum of prime number starting from mth prime number up to m plus nth prime number. We have to find the sum of all prime numbers starting from the mth prime up to m plus nth prime, including the m plus nth prime number also. We can use the same logic which we used in the problem of finding mth prime, but there will be a small change. In the problem of finding mth prime, when we encountered count equal to m, we return the number which will be the mth prime number. But in this case, we have to return the sum of all prime numbers starting from the mth prime number up to m plus nth prime number. This means actually when we get count equal to m, we are going to start adding the prime numbers up to when we until count will be greater than m plus n. That means when we get count greater than m plus n, we return the sum. uh, I will explain it more while writing the program. Okay, now okay, let's start the writing of program. New file Java class. I will name it primesum dot java. Okay. Okay, I want to copy and paste the code because it takes a lot of time to code again. Let's take the from the previous problem. In code, it is enough up to this. Control C. TCS executive. Okay, I will paste it here. We do some changes now. If you haven't seen this problem, our code, you can watch the previous video. You could understand. Okay, don't need all this. Just we have to take the input here. m and n inputs తీసుకోవాలి. తీసుకున్నాక ఇక్కడ రెండు పారామీటర్స్ సమ్ అనే
మనం ఒక సమ్ అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. అది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. లెట్స్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఇట్. వాట్ మెథడ్ నేమ్ is sum. Arguments passing m comma m plus n. We have to get the sum of all prime numbers starting from m up to the m plus n. So I took like this, then change it into sum, and it take parameters, two parameters, take m comma n. We can put any parameters, a, b, anything. These are just the parameters that take the that take the values that given as arguments. Only the passed values are stored in this number. M plus n is stored in the n. Not these and these are not same. We can put any parameters here. Then we have to change. We have to count and number same, but we have to add one more variable into sum equal to 0, because we have to find the sum. While truth this is same. Is prime method also should be same. Only we have to change in this only. The logic will be different in this place only. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా చూడాలి. ఎక్కడంటే కౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎం అయినప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎమ్ ఆల్సో ఈక్వల్ ఆల్సో count. If count is greater than or equal to m, we have to add the prime numbers from that time. Okay, కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పటి నుంచి సమ్ అనేది మనం యాడ్ చేయాలి. ఇట్లా సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు నమ్, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఎన్ నమ్. ఇది, అండ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్, that is, I will explain everything clearly, but wait 1 second. If count greater than n, that means we passed this m plus n. మనం ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేసినాం కదా లాజిక్ చెప్పేటప్పుడు, m plus n కంటే గ్రేటర్ అయినప్పుడు మనం సమ్ని రిటర్న్ చేయాలి. అప్పటికి అంటే స్టార్టింగ్ ఏమో కౌంట్ m ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయితే సమ్. ఎప్పుడైతే మనకి కౌంట్ అనేది m plus n కంటే ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు మనం సమ్ అనేది రిటర్న్ చేసేయాలి. అండ్ ఇక్కడ ఈజ్ ప్రైమా కాదా అని చెక్ చేస్తే కౌంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ కౌంట్ పెరిగినప్పుడే మనం ఇక్కడ సమ్ అనేది చేయాలి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ అవుట్ సైడ్ లూప్ ఇఫ్ లోపలనే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఈ కండిషన్ లోపలనే మనం ఈ కండిషన్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే బయట ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత ఉండే ఏ నెంబర్స్ అయినా కూడా యాడ్ కావచ్చు ఇందులో. అందుకే కాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఈజ్ ప్రైమ్ నెమ్ అనే ఇఫ్ కండిషన్ లోపలనే ఇది కూడా ఉండాలి. ఇది పైన ఫస్ట్, ఇది ఎందుకు పైన పెట్టినా నేను చెప్తా. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ కాదు, అసలు ఎట్లా అంటే ఎం కంటే ఎక్కువ ఉండి ఇది పైన పెట్టినాం అనుకో, కౌంట్ అనేది ఎం కంటే గ్రేటర్ ఉండొచ్చు, ఎం కంటే గ్రేటర్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు కూడా మనం సమ్ని రిటర్న్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు కౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎం ఉన్నది అనుకో, అప్పుడు మళ్ళీ సమ్ని యాడ్ చేస్తాం. అంటే కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ని ఉన్నదంటే కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎం ఉన్నట్టే కదా. అట్లా మనకి మిస్టేక్ అయినా అవుతుంది. అందుకే పైన పెట్టాలి. ఇఫ్ ఇక్కడ కండిషన్ పెట్టినప్పుడు, ఇక్కడ కండిషన్ ఫస్ట్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుని ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అని ఉంటే కదా డైరెక్ట్గా రిటర్న్ సమ్ చేసేస్తుంది. ఇదే పైన ఉన్నది అనుకో, పైన ఉంటే ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ చెక్ చేశాక కూడా ఎట్లా ఎందుకంటే గ్రేటర్ ఉందంటే కౌంట్ ఎం కంటే కూడా గ్రేటర్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎంఏ ఫస్ట్ నెంబర్ కదా, అందుకని మనకి ఏం చేస్తా అంటే మళ్ళీ ఇంకొక నెంబర్ యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి మిస్టేక్ అవుతుంది. అందుకే ఈ కండిషన్ అనేది పైన పెట్టాలి. ఏ కండిషన్ మనకి ఎడ్జ్ కండిషన్ అనేది పైన పెట్టాలి, కిందనేమో ఇది పెట్టాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద లూప్, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద లూప్. ఇక్కడ దాకా నేను ఓకే. నౌ ఇఫ్ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ కౌంట్ ప్లస్ దెన్ ఇఫ్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ రిటర్న్ సమ్, ఇఫ్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎం సమ్ is plus equal to name.
Okay, now same number should be incremented every time. The while condition should be always true up to when up to until we get a sum return, until we return the sum. Okay, the logic will be same. We write this edge conditions. ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ తీసుకున్నాక వీటిని చెక్ చేయాలి కదా ఒకసారి అయితే, అంటే అవి కరెక్టేనా కదా అని. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎం అనేది లెస్ దెన్ 0 ఉన్నా, లెస్ దెన్ 0నా, లెస్ దెన్ 0, ఈక్వల్ టు 0 ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ టు 0 కూడా ఉండకూడదు, లెస్ దెన్ 0నే ఉండాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, 0 కంటే ఎక్కువనే ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి 0th ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మనకి ఏమి ఉండదు. ఇది ఒకటి. తర్వాత అండ్ ఆర్ 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 అంటే ఇక్కడ నేను ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్కి రాస్తున్నా, అంటే కండిషన్ కరెక్ట్ కండిషన్ మ్యాచ్ కాకపోతే ఇక్కడ రాంగ్ ఇన్పుట్ కోసం రాస్తున్నా. అందుకే ఎం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఎం లెస్ దెన్ దెన్ ఎం లెస్ దెన్ ఎన్ ఉన్నా కూడా ఏం చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ రాంగ్ ఇన్పుట్. ఓకే, అంటే ఎన్ కంటే తక్కువ ఉన్న ఎం అనేది తర్వాత వచ్చిన నెంబర్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇది దానికి ఈక్వల్ అని ఉండాలి, లేకపోతే దాని తర్వాత నన్ను ఉండాలి. అని ఎందుకంటే ఎం అనేది ఎన్ అనేది ఎం కంటే తక్కువ ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఎం కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం రాంగ్ ఇన్పుట్ చేస్తాం. లేదంటే ఎల్స్ దిస్ కండిషన్, ఎల్స్ వీ కెన్ ప్రింట్ ద సమ్. ఇక్కడ కూడా ఎం అనేది లెస్ దాన్ ఉంటే రిటర్న్ -1 అని చెప్పి అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంట్ ఎంప్లస్ అని ఇక్కడనే చెక్ చేసుకుంటుంది కదా, మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఎం అనేది ఇట్లా లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. 1 ఆర్ 1 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంతే. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం కోడ్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు, 6 ఇచ్చిండు, తర్వాత 2 ఇచ్చిండు. ఐ థింక్ వి డిడ్ ఏ మిస్టేక్ ఇన్ ఎడ్జ్ కేసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఇది చూద్దాం, తర్వాత రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది కదా. అంటే వాడు ఇట్లా ఇచ్చిన తర్వాతది కాదు, మనకి ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇట్ నీడ్ నాట్ టు బి ఎన్ లెస్ దాన్ 0 ఇస్తే అయిపోతుంది. అంటే 0 ఉన్నాయి ఇంకా ఇదైతే, ఎందుకంటే 1 + 0 అట్లా ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, అంటే తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మనం యాడ్ చేస్తాం, ఎం ప్లస్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఏం చేసాను అంటే నేను ముందు కండిషన్ ఇట్లా పెట్టుకున్నా వాటిని. ఓకే, కరెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది ఎడ్జ్ కండిషన్ అనేది నేను కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేయాలి. అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది ఎం ప్లస్ ఎన్ కన్సిడర్ చేయాలి కదా మనం. ఇక్కడ నేను ఎన్ని కన్సిడర్ చేసి అట్లా పెట్టినా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ఇంకా మీకేమైనా ఎఫిషియెంట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఇంకా ఇట్స్ జస్ట్ ఏ డిస్కషన్, యూ కెన్ సజెస్ట్ మీ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఓకే.
వీడేంటి సడెన్‌గా ఫేస్ రివీల్ చేసి మాట్లాడతారు అనుకుంటారా? అంటే యాక్చువల్‌గా నేను ఫస్టే ఫేస్ రివీల్ చేసే స్టార్ట్ పెడదాం అనుకున్నా ఛానెల్ స్టార్టింగ్‌లోనే. కాకపోతే నా ఫేస్ చూసి ఆయనతో పారిపోతారని మళ్ళా మన ఫేస్ వాల్యూస్ ఉంటది. అంటే ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ వాళ్ళకి కెమెరాని ఫేస్ చేయలేను నేను. అందుకని భయపడి ఎందుకులే అనుకున్నా. కానీ కాకపోతే చేద్దాం లేకపోతే ఇట్లనే ఉంటే అట్లనే భయం ఉంటదని చెప్పేసి ఫేస్ రివీల్ చేసి మాట్లాడుతున్నా. ఐ డిడ్ ఇట్. డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. If you are a beginner or an average student, or you are a emerging coder, you can learn, you can improve your logic better. Definitely this channel will help you in improving your logical thinking. నేను వీక్లీ వన్స్ ఆర్ లేకపోతే వారానికి ఒక వీడియో వచ్చినా 2 వీడియోలు వచ్చినా ఆ వీడియోలు అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది మీకు ఎంతో కొంత మీ లాజిక్ బిల్డింగ్‌కి హెల్ప్ అయితది అని నేను అనుకుంటున్నా. అంటే ఇది బిగినర్ లెవెల్‌లో ఇంకా అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నోళ్ళు నేర్చుకున్న తర్వాత అయినా గూడా అంటే కొన్ని లాజిక్స్ అనేటివి కొన్ని అనేటివి మనం మిస్ అయితుంటాయి. ఇంతకుముందు నేను ఎడ్జ్ కేస్‌లో నేను అది చూసుకోలే గదా! ఈ గ్రేటర్ థాన్, లెస్ థాన్ వీటిలల్లో ఈ అసైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్స్‌లలో లేదంటే మనం కంపేరింగ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఎక్కడ ఏ మెథడ్ వాడాలి ఈ వీటిలోనే ఆహ్, కొంచెం మనకనేది అటు ఇటుగా అయితాం. దాన్ని నేను స్ట్రాంగ్‌గా బిల్డ్ చేయడానికి నేను హెల్ప్ చేత్తా. అంటే నేను నాకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా అంటే ఎప్పుడైనా గూడా నేను వీడియోస్ అనేది అప్‌లోడ్ చేస్తా. అవి మినిమమ్ ఏదో ఒక విధంగా మీకు కొత్త లాజిక్ బిల్డ్ చేసేలాగా మీకైతే హెల్ప్ అయితది. అది నేను గ్యారంటీ చేయగలుగుతా. ఆహ్, అంతే. అంతేగాని అంటే నేను చెప్తున్నా అంటే నేనేదో నాకు బాగొచ్చు. నేను మీకు ప్రొఫెషనల్ లెవెల్‌లో డాటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గోరిథమ్స్ అంటే అక్కడి దాకా కూడా నేను తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా గానీ నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అంతే. ఎక్కువ ఓవర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేయొద్దు కాబట్టి చెప్తున్నా. అంటే నాకు అక్కడాక చెప్పాలని ఉన్నది గానీ వీలైతే అది గూడా చూద్దాం గానీ జస్ట్ చెప్తున్నా. అసలు ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో సెపరేట్‌గా ఏదైనా బయటకెళ్ళి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అది కుదరలేదు. ఓకే. తర్వాత ఎప్పుడైనా అది పెడతా గానీ ఇప్పటికైతే నేను చెప్పేదేంటంటే మీరు చిట్టి పికిల్స్ కొనేంత రేంజ్‌లో నేను తీసుకోవద్దని చెప్తలేను. కాకపోతే నేను ఫౌండేషన్ ఏస్తా. మీరెళ్ళి మీరు ఆ రేంజ్‌కెళ్ళండి. ఓకేనా? ఓకే. థాంక్స్. థాంక్స్ టు థాంక్స్ అలాట్. బై.